the first question which I would like to ask the Honorable Minister through you is that, sir, after this survey, all the information which was collected, is there any proposal by the government side to make the information collected public, or is the government going to table the information collected in this house? Because the information which has been collected needs to be shared with the public, and also it needs to be shared in this house. So is the government going to table the information and the report collected? Is there any proposal as such or not? Kindly give the information about that, sir. Secondly, sir, the Honorable Minister had not mentioned about many houses were left and the survey was not, the surveyor or whoever the responsible person was, never went to a particular house. As far as GHMC area is concerned, I would like to come on record and say that more than 25% of houses have not been surveyed, or the surveyor had not reached those households. Is there any proposal as such where the leftovers will be surveyed again? If yes, when will that survey be conducted? How will that survey be conducted? Or is there any proposal by the government side to open up a website asking the people whose houses were not surveyed to fill in the information in a prescribed form and mail it to the responsible people? Is there any proposal as such? Or is there any proposal as such at e-Seva centers? Can those household people go and give their details in a prescribed form in the e-Seva center? If yes or no, I would like to also know from the Honorable Minister, sir. And also, sir, lastly, sir, very important thing is that, sir, Hyderabad has become a cosmopolitan city, sir. And in Hyderabad, people come from Andhra, from Rayalaseema, from Uttar Pradesh, from Bihar. And they are living in Hyderabad from years and years and years together, sir. So I would like to know from the government, after the survey, will the benefits of a below poverty line or benefits of scholarships or benefit of any government scheme will be denied to the people from Andhra, Rayalaseema or any part who have been living here, staying here from years and years? Their grandfathers or fathers might have been born in Andhra or Rayalaseema, but their children have been born here. So is there any doubt? Because there is a doubt in the minds of the people. The benefits will not be given to those who come from Rayalaseema or Andhra. And I would like to have a very specific and a clear answer on this. Agar aisa hoga, if anything as such is going to happen, let me come on record and say that the MIM party will oppose any such action where a person who have been born and brought up in Hyderabad, just because his parents are from Andhra and Rayalaseema, if they deny the benefits of scholarship or ration card or anything as such, just because their ancestors are from Rayalaseema or Andhra, we are going to oppose, we are going to fight for it, because we all are Indians and we have the right to live in this country freely, and we can live anywhere. So I hope that the government will not treat this survey as sacking the benefits from the people who have come and been living in Hyderabad from years and years together. BACలో డిస్కస్ చేసినప్పుడు చాలా స్పష్టంగా మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో 11 గంటలకు క్వశ్చన్ అవర్ ముగించుకొని ఇతర అంశాల్లోకి వెళ్ళాలని BACలో మాట్లాడుకున్నాము. దానికి గౌరవ విపక్షాలు మీరందరూ కూడా ఆ రోజు BACలో ఒప్పుకున్నారు. ఇప్పటికే 11 బావైంది అధ్యక్ష. బడ్జెట్ మీద మాట్లాడాలి. చాలా క్వశ్చన్స్ ఇంకా రాకుండా పోయినాయి. దయచేసి సభ్యులు కూడా సహకరించాలి. మనం పెట్టుకున్నటువంటి నిబంధనలను మనం ఆచరించాలి. సార్ అధ్యక్ష,
బీఎస్సీలో ఏ అంశాన్ని అయితే గౌరవ విపక్షాలు ఒప్పుకున్నాయో దానికి కట్టుబడి ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. మీరు పాయింట్స్ చెప్తలేరు, స్పీచ్లు ఇస్తున్నారు. చర్చకు ఇప్పటికి 11 వారికి ఈ అంశం మీద ఇంకా చర్చించాలని ఉంటే ఇంకో ఫామ్ లో రమ్మనండి, డెఫినెట్ గా మాట్లాడదాం. ఎంతసేపు చర్చించడానికైనా ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. సార్ అధ్యక్ష, మీరు యాక్చువల్ గా సిగ్నేటరీస్ మాత్రమే అవకాశం ఇవ్వాలి, కానీ మీరు ఈరోజు ఒక అడుగు ముందుకు వేసి అందరూ కూడా ఇది ప్రాధాన్యత కలిగిన అంశం అని చెప్పి మీరు అందరికీ అవకాశం ఇచ్చారు అధ్యక్ష. మేము ఒకటే కోరుతున్నాం అధ్యక్ష, మా డికే అన్న గారు మాట్లాడాలంటే మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన 344 లో రండి, లేదా ఇంకో కాలింగ్ అటెన్షన్ లో రండి, మీరు దేంట్లో వస్తారో రండి, మేము రెడీగా ఉన్నాం. వీఆర్ రెడీ టు టాక్. కానీ మనం చేసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలను మనం పాటించాలి. అవకాశం ఇచ్చినాము. ఒక్క క్వశ్చన్ 1 అవర్ టైం పడితే దాదాపు ముందుకు పోయి మాట్లాడిండ్రు. వాస్తవానికి 11 గంటలకు ముగించాలి. స్పీకర్ గారు ఈ అంశం ప్రాధాన్యతను దృష్టిలో పెట్టుకొని 15 నిమిషాలు మీకు అదనంగా టైం ఇచ్చింది ఇప్పటికే. సార్ మేము ఒకటే కోరుతున్నాం సార్, వాళ్ళకి చర్చ జరగాలని ఉంటే ఇంకో ఫామ్ లో రమ్మనండి, చర్చిద్దాం. మనం బడ్జెట్ మీద మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది. దయచేసి ఎజెండాను ముందుకు తీసుకుపోవడానికి విపక్షాలు సహకరించాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అక్బరుద్దీన్ గారు లేవనెత్తినట్టుగా ఆల్రెడీ ఇప్పటికే ఎక్కడైనా సర్వే జరగకుండా ఉంటే ఆ సమాచారం కూడా ఇప్పటికే మా డిప్యూటీ కమిషనర్ జిహెచ్ఎంసీ వారు అప్రోచ్ అవుతా ఉన్నారు, ఆ సమాచారాన్ని సేకరిస్తా ఉన్నారు. ఇంకా ఎక్కడన్నా మిగిలి ఉంటే వాటిని కూడా తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం. నంబర్ 1. నంబర్ 2, మా లక్ష్మణ్ గారు, మా గౌరవ సభ్యులు లక్ష్మణ్ గారు కోరినట్టుగా ఇవాళ ఎస్సీల జనాభా, ఎస్టీల జనాభా, బీసీల జనాభా, మైనార్టీల జనాభా ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది, ప్రభుత్వం తెలియకుండా ఉండదు. ఇవాళ 2011 జనాభా లెక్కలు ఉన్నాయి. ఇవాళ మేము చేసినటువంటి మన ప్రభుత్వ పరంగా చేసిన సర్వే కూడా ఉంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం ఇంకో రూపంలో వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా వీటన్నిటి కూడా. ఇవాళ 3వ అంశం ఏంటంటే, ఇవాళ వ్యక్తిగతమైనటువంటి విషయాలను పబ్లిక్ డొమైన్ లో పెట్టేటువంటి ఆస్కారం లేదు కాబట్టి, దాని కోర్టు ఉత్తర్వులు ఉన్నాయి కాబట్టి, అయినప్పటికీ కూడా ఖచ్చితంగా ఈ సమాచారాన్ని ఇవాళ డౌట్స్ రేజ్ చేస్తున్నారు. మంత్రి గారు ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. క్వశ్చన్స్ అవర్ పర్పస్ ఉంది, టైం ఉంది. గౌరవ సభ్యులు కూర్చుంటే ఖచ్చితంగా మన కుటుంబ సర్వే ప్రకారం కూడా వచ్చిన స్టాటిస్టిక్స్ మీకు చెప్తాం, తప్పేం కాదు కదా. అసలు ఒక మాట, మీకు చర్చల మీద విశ్వాసం లేదా, సభల మీద విశ్వాసం లేదా, ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం ఇష్టం లేదా, ఏంది అసలు మీ ఉద్దేశం? అసలు మీరు ఆగమైపోతున్నారు ఎందుకు? నేను ఏమంటున్నా అంటే, మీరు ఊహించలేకపోతే గతంలో సభ జరిగేది కాదు కదా, సభలో సమాధానం వచ్చేది కాదు కదా. ఇవాళ కొత్త వరవడేంది, కొత్త సాంప్రదాయం ఏంది, అడగంగానే సమాధానం చెప్తున్న భావన మీకు వస్తున్నది. మీకు అది మీరు అది రక్షిస్తలేరు. అధ్యక్ష, ఇప్పటికున్న సమాచారం ప్రకారంగా, మా సమగ్ర కుటుంబ సర్వే ప్రకారంగా ఎస్సీల పాపులేషన్ ఈ రాష్ట్రంలో 17.5, ఎస్టీల పాపులేషన్ 9.91, బీసీల పాపులేషన్ 51.08, ఓసీల పాపులేషన్ 21.5, మైనార్టీల పాపులేషన్ ఇంక్లూడింగ్ అందరు కలుపుకుంటే 14.46. అధ్యక్ష, ఇది ఇప్పటికున్న సమాచారం మీద వచ్చినటువంటి స్టాటిస్టిక్స్. అధ్యక్ష, దళిత గిరిజన వర్గాల్లో ఉండే ఇండస్ట్రీస్ ఎట్లా ప్రోత్సహించుదాము, నిరుపేద కార్మికులు ఎట్లా ప్రోత్సహించుదాము, అర్బన్ కు రూరల్ కు ఉండే వ్యత్యాసం ఏంది, రూరల్ వాళ్ళకు ఏం స్ట్రాటజీ పెట్టుకుందాము, అర్బన్ వాళ్ళకి ఏం స్ట్రాటజీ పెట్టుకుందాం, ఐ విల్ కమ్ అప్ విత్ పేపర్. అధ్యక్ష, ప్రభుత్వం దగ్గర ఇప్పటికి అందుబాటులో ఉన్న స్ట్రాటజీ సమాచారం తీసుకొని వస్తాను. ఆ ప్రకారంగా కూర్చొని మన గిరిజన శాసనసభ్యులు, మన దళిత శాసనసభ్యులు, అట్లాగే ఫ్లోర్ లీడర్లు అందరం కూడా కూర్చొని ఒక స్ట్రాటజీ ఫైనల్ చేద్దాం. అధ్యక్ష.